ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਲੰਘਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ, ਉਹਨੇ ਐਨ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਤੇ ਨੋਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂ ਸਿਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋਨੀ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਏਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਵੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਏਡੇ ਕਿ ਮਰਾਦ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। कैसे आप सब? माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बात ये है, सच्ची बात ये है कि आप सब बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत आदत के बहुत अच्छे हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आप लोग हमें मिले इस जन्म में। हमारा सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, सबसे कीमती सरमाया ही आप हैं। मैं आपको सही बात बताऊँ। और बात यह है कि टी टाइम अपलोड होया सी कल परसों, ऐसी ते उमैर सी ते कालू सी। हाँ जी, वो अरबी वाला, ठीक है जी। उधर मैं कुछ कमेंट्स पढ़े देखने वास्ते कि भी की, क्योंकि वो कोई भी नहीं सी हैगा ना, तो इस तो मैं पढ़े, अदरवाइज मैं पढ़ता नहीं कमेंट्स इन्ने ज़्यादा होण, क्योंकि तबीयत खराब हो जाती है। तो बहुत सारे अताइयां की वजह तो अच्छे कमेंट्स भी जोड़े ना बेचारे वो भी नहीं पढ़े जाते, ਜਿਹੜੇ बहुत बहुत अच्छे होंगे ने। लेकिन इस प्रोग्राम के मैं पढ़े ने और वो मैं तुहानूं थोड़े जिहे शेयर करना चाह रहा, जरा थोड़ी जी तवज्जो चाहुंदा तुहाडी। ऑफ कोर्स बट बी स्ट्रोंग बिकॉज नो वन इज हेयर फॉर यू, यू हैव टू बेयर इट बाय योरसेल्फ। कोई माड़ी गल ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਟ ਬੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਕੋਜ਼। ਹਾਂ, ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਆਪਕੀ, ਅੱਛਾ ਆਓ ਬਾਬਾ एक ना मेरी भैन उन्हें मैंने मैसेज किया कमेंट्स, जानी भाई आपकी बहन बहुत मुश्किल में है, प्लीज़ हेल्प करें। ओके, मेरी भैन अगर मुश्किल चाह तो मैंने दसे ईमेल कर दो मैनू, ठीक है ना। तो वैसे मैं तुहानूं गल दसां अज ईमेल्स मेरियां जिहड़ियां ने ना सर, एक दिन च अगर मैनू 100 आउंदियां ने ना तो 90 जिहड़ियां ने ना वो इस तरह होंदे ने कि बहुत परेशानी है इस मुल्क दे विच, मैं तुहानूं सही दसां। और मेरी ज़ात च पता नहीं उन्होंने किन्नी क अपनाईयत नज़र आउंदी है कि वो अपने माँ प्यो भैणा भरा यार दोस्त सारे छड्ड के मैनूं कहंदे ने जानी भाई हमें ऐसे लगता है कि आपको ये बात बतानी चाहिए। ये बड़ी वड्डी अल्लाह दी करम नवाजी है, ठीक है। लेकिन सर गल ये है कि हर ईमेल करने वाले नूं ये हुंदा है कि यार शायद मैं मतलब मेरी पढ़ के, लेकिन या मैं ही हाँ, ये एक नेचर है। मैं भी अगर किसी को करांगा तो मैं बहुत घट लोग होने जो सोचणगे यार पता नहीं किन्नियां को उत्थे मेल्स ने जी। लेकिन सर मैं तुहानूं दसां कि बहुत लोग परेशान ने, मेरे वीर मेरियां भैणां, बहुत मेरे दोस्त, फैमिली मैंबर जिन्होंने मैं कहना। फिर मैनूं एंड ते बहुत सारा जो जी तुसीं कहंदे फैमिली मैंबर आ, तुहानूं 33 मेलां करतीआं कि मैं परेशान हाँ, तुसीं वो भी एक बेबस होए ना, मैं की करा हुण उत्थे एक मिसाल आ जी। फिर मैं कईयां ने भी ये कहना कि भैन तुहानूं लगदा है कि तुसीं आ मैनूं एक गल कही है कि मेरी ये परेशानी है तो मेरी दूर कर दिओ। कोई मेरा भाई बाहर आ, उन्हें वापस आउणा वा ते टिकट नहीं गई, कोई फलां, मतलब एक गल कर रहे हैं इस तरह दियां। तो सब तो पहले तो ये बड़ी खुशी वाली गल है कि मैनूं तुसीं इस काबिल समझदे हो। लेकिन सर दूजी गल मेरे लिए ये है कि मैं मेरी औकात तो, मेरी हैसीयत तो, मेरी जेब तो, मेरे सारे तो 1000 गुना ज़्यादा वड्डा काम आ। मैं किस तरह करा जो मैं चुप रह जाना या मैं नहीं कर सकता तो मैनू फिर ये लो जी हूँ जो तुसीं फैमिली कहते हो जी, दसो ना मैं की करा। मैं एक रेंज रखना जरा गल नूं, ठीक है जी। असल च उन्हां नूं ग्राउंड रियलिटी दा पता नहीं ना कि हाँ, की सूरत है, ठीक है जी। अच्छा जी, दानिश मिठा फरीद क्यों नहीं शो में, उनके बगैर टीम अधूरी सी है जानी सर। ओके, मैं बाद च तुहानूं दसदा, पढ़ी जाओ पहले। फैसल रामे का कोई जोड़ नहीं, अरबी शेख वाले एक्ट में काइंडली फैसल रामे को शेख बनाए। भाजी मैनू फैसल का पता हो, फैसल कितने अज 5 दिन हो गए तो मैं बनावा ना उन्होंने, हूँ मैंने पहले मैं पता करा कितने, फिर उत्थे जाके बनावा। अच्छा,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਅਰਬੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ ਫੈਸਲ ਤੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਅਰਬੀ बनाओ। आओ ਇਹਨੂੰ ਬਤਾਓ ਬਣਾਓ। जानी भाई आप 2 टीम बना सकते हैं, एक सीनियर टीम दूसरी जूनियर टीम। सीनियर में मिठा, फरीद, फैसल, दानिश और जूनियर नहीं सर, मेरे कोई सीनियर जूनियर वाला चक्कर नहीं है। ਸਹੀ ਗੱਲ। ठीक है जी। अच्छा जी, ਮੂਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਰਬੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੂਦੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਅਰਬੀ 'ਚ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਬਦੁਲ ਫਲਾਣਾ ਇਬਨੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਮੂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮੂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੀ ਮੂਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦਾ ਅਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੂਦਾ ਤੂੰ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਤੂੰ, ਹਰ ਗੱਲ ਮੂਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਰਬੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ताकि ਗੱਲ। मैच अच्छा कर गया फिर। हाँ अच्छा जी, सब प्रोफेशनल हो के आगे अगले घर चले गए। मलिक शहजाद भाई कह रहे हैं हाथ पीले हो गए उनके, नालायक बच्चे रह गए बूढ़े माँ बाप के लिए। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। सर फिर नालायक वाला लफज तुसी गलत जगह यूज कर लिया। ਹਾਏ ਹਾਏ अगर माँ बाप बूढ़े हो रहे सी ना तो फिर नालायक वाला लफज किते होर लाना चाहिए ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ फिर लायक ने ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਾਏ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਤ। ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਫੈਸਲ ਭਾਜੀ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 1 ਕਰੋੜ% ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। बहुत अरसे बाद अच्छा प्रोग्राम देखने को मिला। ओके जी। अगो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नाम नहीं पढ़ रहा, नाम इस तो नहीं पढ़ रहा कि बाकी लोगों को तो इख्तलाफ हो तो कमेंट्स के जाके एवं कोई बदतमीजी करना अच्छा लगता। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, यकीन माने जब भी आपका प्रोग्राम देखता हूँ ना तो थोड़ा देख के कोई ना कोई काम करने लग पड़ता हूँ, फिर भूल जाता है देखना, तो यकीन माने दिल में ख्याल आता है कि आपके साथ ज्यादती कर रहा हूँ। ਵਾਹ 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 ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਸੀਨੀਅਰਸ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਡਨ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਤੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਦਾਨਿਸ਼ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਟੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਘਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ, ਉਧਰ ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੋਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ, 4-5 ਵਜੇ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਹਾਂ, ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਪ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਟੀ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 3000 ਵਿਊਜ਼, 2.1 ਵਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲ ਵੀ ਸੀ ਸਰ, ਫਰੀਦ ਵੀ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਫਨਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਜੂਨੀਅਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਫੈਸਲ, ਫਰੀਦ, ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ? ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। मैं टोका ना तो तुसी एंड ते तुसी कहना ये किधर आज हो गया, कोई बात ही समझ नहीं आ रही थी। सर पैर किसे पासे तो सानू जीन दियो। हाँ सही ਸਹੀ। समझ आ रही गल दी? मैनू किसी टाइम गल टोकनी पैंदी है सर, टोकनी पैंदी जान। मैनू पता लगता है कि हल्का जिहा मेरी गल तो इधर निकलन लगा, गल लम्मी करन लगा, ये अगले 5 मिनट बन्ने हुए ने, मैंने कहना यार 1 मिनट आना, तुहानू इंज लगदा गल कट दी है। लेकिन वे तो आउट हो ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਉਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਠੱਪਿਆ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਸਲ ਵੀ, ਫਰੀਦ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ, ਮਿੱਠਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਟੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਲਾਲ ਪਰਦੇ ਫਿਰ ਟੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ, 2 ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਭੁੜਕਦਾ ਸੀ ਐਕਟਿਵ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀਦ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਲ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਫੈਸਲ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਾਰਗ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ, ਫੈਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਫੈਸਲ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਲ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸੋ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ? ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਘਰ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਆ, ਇੱਥੇ 18 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਟੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਗੁਣਾ ਤਨਖਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣਾ? ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕਵੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ 3 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 1 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੀ? ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਾਹਰ ਫਰੀਦ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਦੀਆਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ। ਉਹ ਮਟੇਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ। 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ। ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਹਨੀ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਜੀ। ਸ਼ਕਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਖਾਵਤ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਕ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਰਕ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਫਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਲਾਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ 4 ਆਰਟਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ? ਕੌਣ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਸਵਾਏ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਤੋਂ? ਫਰੀਦ ਆ, ਉਹੀ ਫਰੀਦ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਸੀ, ਤਰੇਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਫਰੀਦ 'ਚ ਤੇ ਮੈਰ 'ਚ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ। ਫਰੀਦ ਮੈਰ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਮੈਰ ਇੰਝ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਤੇ ਫਰੀਦ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਦੱਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਫਰੀਦ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੱਲ ਆਇਆ ਤੇ
ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ 5 ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਫਿੱਕੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਗੈਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਲੈਜੈਂਡ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢੁਕਣਾ ਸੀ ਉਧਰ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਆ। ਜੀ ਸਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੀ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਟੀ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਰੀਦ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਉਹੀ ਫਰੀਦ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਸकी ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਨਾ, ਅਰਬੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਟੀ ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਜਿਸ 'ਚ ਫੈਸਲ, ਫਰੀਦ, ਮਿੱਠਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਸ਼ੋਅ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਰ? ਥੋੜਾ ਸਿੱਖੋ ਕੁਝ, ਥੋੜਾ ਇਧਰਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਹਾਏ। ਐਸਾ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਦਾਨਸ਼ ਯਾਰ। ਦਾਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮੈਂਟਸ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦੁੱਖ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕਿੱਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, क्या कहें? ਯੈਸ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਓਏ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ ਆ ਤੂੰ ਯਾਰ। ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। तू नजर भी नहीं ना आंदा। उस्ताद जी मैं आपका पुराना पक्का हूँ, मैं आपका पुराना पक्का हूँ एंड मिसिंग डबिंग क्लिप्स प्लीज एक चैनल इसके लिए बनाएं, बाकी लव यू फ्रॉम जर्मनी। मैं कर रहा शुरू यार। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਡਬਿੰਗ ਟੋਟੇ ਹੀ ਭਾਵਾਂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡਬਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲਿਓ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਡਬ ਕਰਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਓਏ ਅੱਛਾ ਯਾਰ। ਆਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਹੁਣ ਆਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਅਰਬੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ अरसे बाद अच्छा प्रोग्राम देखने को मिला है। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। एक बंदा कहता है जिसको लगता है शेख का करैक्टर फैसल रामे और फरीद सावरी पे सूट करता है लाइक करो। थल्ले एक बंदा कहता यार सबर कर लईदा हुंदा, एप्रीशिएट करीदा हुंदा, ये भी सैट हो जाणगे। ਆਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। वाह वाह। अच्छा जी, जानी भाई 4-5 साल से रेगुलर शो देख रहा हूँ, जितना आज हंसा इतना कभी नहीं हंसा। उमैर एंड कर गया। वाह वाह। ठीक है जी। माई फर्स्ट कमेंट इन 4 years। उन्हें कहा जी 4 साल च मैं पहला कमेंट किया, उमैर डिड रियली वेल। ठीक है जी। एंड फरीद इज टू गुड एंड द आफ्ताब इकबाल शोज, है ना, अच्छे बंदे ने। लेकिन मैं सिर्फ है ना इस तो हालांकि बनता नहीं। हुण मैनूं बड़े लोगों ने झाड़ पाउणी है कि यार जानी भाई तुसीं क्यों यार एवं मतलब 4-5 मिनटां ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੱਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ
ਚਲਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਉਹ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਤਾਸਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਫਿੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4 ਜਣੇ ਮੈਂ ਬਹਾ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਠੀਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਲਿਆਦਾ ਧੀਰਜ, ਸਕੂਨ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਿੰਗ ਮਿੱਠਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਠਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟੀਟ। ਆਹਲੇ ਦੱਸ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਮੈਰ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਆਲਾ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪ ਲਾਇਆ ਬੰਦਾ। ਆਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੜ ਵੱਟ ਜਾਣਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਖੋਲ ਖੁਲਾਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਤੂਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਪਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ? ਕਿੱਥੇ? ਲਓ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਲਾ ਲਿਓ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ, ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਜੜਾ ਵਾਲੇ Netflix- ਲਗਾ ਸੱਤ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਫਲਿਕਸ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਟਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਿੱਠਣ ਦਾ ਹਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਡੀਪੀ ਬੰਦ ਕਰਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੇ ਡ੍ਰੀਮ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ, ਯਾਰ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਏ। ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਤੇ ਬਾਖੁਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਓਏ, ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਗੋਦਨ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਓ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੀਜਨਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਲ ਵੇਗਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਕਰਾ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜਦੋਂ ਗੈਟਅਪ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਓ। ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਸਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਲ। ਆਹੋ ਐ ਲੱਗਦਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਚੌਲ ਪਵਾਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚਲਾਓ ਉਧਰ। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕਹ ਚੱਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਉਧਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਕਾ ਨਾਨਕਾ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਦਾ ਟੂਰ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਲਾਇਆ ਵਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਲਾਇਆ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਉੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ- ਓਏ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ। ਆ ਲੋ ਲੈਟ ਚਲ ਗਈ। ਲੈਟ ਚਲੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੈਟ ਚਲੇਗੀ ਭਾਜੀ, ਥੋੜੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਲ ਭਿਉਂਦੇ ਸੌਂਦਾ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਹਰੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਲੀਲਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਿਗ ਘੁੰਮ ਪਈ। ਤੇ ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੇਗ ਰੱਖਣ ਡਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੇਗ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜੀ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਵਾਂਗੂ ਬਿਗ ਲਾ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੈਟ ਤੇਰਾ ਡਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਐਨਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੌਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਢੇੜ ਕੇ ਲੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਾਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਕਨ 3 ਵੇਖੀ? ਟੈਕਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਸਰਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਐਡੀ ਮਰਫੀ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਐਡੀ ਮਰਫੀ ਗੋਰਿਆ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਬੰਦਾ ਐਡੀ ਮਰਫੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਡੀ ਮਰਫੀ ਵਰਗਾ। ਐਡੀ ਕੁ ਮਰਫੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਐਡੀ ਕਿ ਬਰਫੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੇਟੀ ਤੇ ਸਟਾਪੂ ਖੇਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਏ ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਤੂੰ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆ ਪਾਇਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਡਰੀਮ ਬੈਠੀ ਔਰ ਦੀ ਬਿਗਲ ਚ ਫਰਕ ਆ ਤੇਰੀ ਚ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਇਨ। ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂੰ ਪਾ ਪਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਦੌੜ ਜਾ ਪਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾਇਆ ਮੰਨਤ ਹਾਊਸ। ਮੰਨਤ ਹਾਊਸ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ। ਆਹੋ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਲੰਘਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ, ਉਹਨੇ ਐਨ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਕੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਐਂ ਕਰ ਓਏ ਭੈਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਕਸਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਸੋਚ ਕੱਲ ਦਰਵਾ ਬੈਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੇਖ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਆਈ ਆ। ਭਾਈ ਨੇ ਕਹੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ। ਯਾਰ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਗਾਹਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨੋਨੀ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਨੋਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂ ਸਿਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋਨੀ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਣੀ। ਓਏ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ ਨੋਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋਨੀ ਖਿਚਾ, ਫੌਰਨ ਚੱਲ ਜਾ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਨੋਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਫੈਸਲ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਨੀ ਨਾਲ ਖਿਚਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਨੋਨੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾ ਕੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਬੱਚੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲ ਰਾਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਫੈਸਲ ਮਿਸਿੰਗ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਏਜ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 32 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ 33-34 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡੇ ਕਿ ਮਰਾਦ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਉਦੋਂ ਐਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਡਾ ਕੁ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਰੂਸ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਐਫਐਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਰੀਜਨਲ ਐਫਐਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਐਫਐਮ ਵਾਹ ਕੇ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਸੀ? ਬਸ ਰੇਡੀਓ ਵਾਹ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਉੱਤੇ ਪਾਓ। Good. ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੱਟਾ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਗਏ ਸੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਐਫਐਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਾ ਪੂਰਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ, 2 ਇੱਧਰ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਟੈਪ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਜਿਹਾ। ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ, ਦਾੜੀਆਂ, ਵਿਗਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਕਿੰਨਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਹੋ, ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਧਰਲੇ ਆਫਿਸ ਹਾਂਜੀ
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਰਡ ਸੀ, 2 ਜਣੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2 ਜਣੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੈਟ ਅਪ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਕੈਜੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਜੁਗਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇੜੋ ਸ਼ੇਲੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਵਾ ਹਾਂ ਪੀਰ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਢੋਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਸਾਜੀ 6ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਓਏ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ। ਨਹੀਂ 6ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸ਼ਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਜੀ ਪਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ IMI ਆ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮਰ ਤੇ ਭੈਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਹੋਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸਰਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ? ਮੇਰਾ ਹੀ ਹਾ ਬਸ ਸਾਜੀ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਫਤੇ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਮੰਗਾਉਣੀ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਮਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਰ ਬਣੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਸਾਜੀ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਓ ਰਾਈਟਰ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟਰ, ਕਾਮੇਡੀ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਰ, ਜੇ ਰਾਈਟਰ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਰਾਈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀ ਕਾਮੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਆ 4 ਜਣੇ ਇਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਟਿਕਟੌਕ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਟਿਕਟੌਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ 4 ਵਜੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਭਾਈ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਈਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਕੋ ਬਣਾਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ 2 ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮਿੰਟ ਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਕਾਮੇਡੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਓਵਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਰਾਈਟਰ ਆ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਓਏ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ, ਓਏ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਲੈਣ। ਓ ਯਾਰ ਰਾਈਟਰ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇ ਯਾਰ ਐ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਨਾ, ਐ ਐਸੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਦਰਜੀ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਸੂਟ ਸਵਾਉਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੇਡ ਲਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਖੇਡ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾ ਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀਨ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਵਰਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਕੋ 50,000 ਰੁਪਏ ਧਾਰਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਈਡੀਆ, ਵੱਡੀ ਆ ਗਿਆ ਆਈਡੀਆ, ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਸਿਆਣੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇਪੁਰੀਏ ਕੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ, ਆਏ ਦੇ ਹੁਣ ਸੈਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆ, ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਦਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਦਿਲ ਕਰੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਵੇ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਨਾ,
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਛੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਗੁੱਜਰ ਬਾਸ਼ੇ ਤਨਖਾਹ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਤੋਂ 4 ਥੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। $1000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? $1000। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ $1000 ਮਹੀਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਪਾਉਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੱਲੇ ਈਮੇਲ ਤੇ। ਮੇਰੀਆਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਥੋੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ 3-4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ। ਥੋੜਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਸੁਣ ਲਾ ਕਿਦਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ। 10 ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ 4 ਥੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, 6 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਰਹਿ ਗਈ ਯਾਨੀ 4 ਮੇਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਧੀ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀਆਂ ਪਾਈਆਂ 7-8 ਜਣੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਨਾ ਕਜ਼ਨਾ ਕੁਜ਼ਨਾ ਨੇ ਜੇ ਉਹ 4 ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ $500 ਵੀ ਪਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਦੋਵੇਂ $500 $500 ਪਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ 1000 ਵਾਲੀਆਂ 3 ਤੋਂ 4 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 2 ਜਣੇ ਪਾ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਐਸ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫੌਰਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਗੁੱਜਰ ਬਾਸ਼ਾ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਔਰ 10 ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲਣੀ ਕਿਦੋਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ 3-4 ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਵਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੋ। $8-10,000 ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ 3000 ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੱਚੇ ਗੋਜਰੇ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਮ ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲਾ ਬਸ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਪਾਗਲਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡਸਮ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਸਭ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਤੱਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਚੀਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟੈਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਐਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਯਾਰ ਉਹ ਐਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ 2। ਹਾਏ ਲਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀਰੋ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਅੱਧ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਵਿਲਨ, ਐਰਕੀ ਵਿਲਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। 12-14 ਵਿਲਨ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਤੂੰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੂੰਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਜਟ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਬੜਾ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ, ਬੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਦਾਂ ਸ਼ਾਟ ਆਵੇ ਮੇਰਾ, ਸ਼ੌਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਘਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਪੰਬੀਰੀ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡੇ, ਐ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਜੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਹੀਰੋ ਨੋਨੀ ਚੈਨੀ। ਤਾਜੀ ਨਾਚੇ ਨਾਗਰ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਚ ਰਕੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਏ ਕਾਂਚੀ ਤੇ ਗਾਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਹੋ ਨਾਚੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਗ ਪਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇਰੇ ਨੈਟਿਕਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਸਮਾਈਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਆ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨੈਟਿਕਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਬਣ ਜਾ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਥਲੀ ਗੋਲ ਜਾਈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੈਪ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਨੋਨੀ ਕੋ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਗੱਲ ਰਿਹਾ। ਆ। ਵਿਲਨ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਪਿੰਕ ਜੀ, ਉਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਟੋਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਜੀ ਇਹ ਧੁੰਨੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਈ ਆ? ਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ ਯੂਰਪ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਪੂਰਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ 1 2 3 4 5 6, ਯਾਨੀ ਇੰਜ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੀਰਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਰਸਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਜਿਊਲਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 8 ਇੱਧਰ ਪਾਈਆਂ, 8 ਇੱਧਰ ਪਾਈਆਂ, 2 ਇੱਥੇ ਪਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਲਾ ਦਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਆਹੋ। ਦਰਸ਼ ਭਾਈ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਰੋਲ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਜੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਆ ਨਾ ਤਾਜੀ।
ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਆ, ਨਹੀਂ। ਨਾਚੇ ਨਾਗਨ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ। ਤਾਜੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਤਾਜੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਫਿਲਮ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ 4 ਵਿਲਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੋੜਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਦਾ ਰੇਸਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਐਡਾ ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਲਨ ਇੱਧਰ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ, ਪਾਰਕ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਪਾਰਕ ਚ ਉੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵਿਲਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਐਂ ਉੜਦਾ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਉਧਰ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ? ਤਾਜੀ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਸਹੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਸਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਬੁੱਝੋ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਮਜ਼ਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਤਾਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਪਸੰਦ ਆ गई। शादी के लिए रजामंद कर ली मैंने, एक लड़की पसंद कर ली। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं कोई मैंने बंदा पूछे कि सर किस तरह का, तो मैं की दसा मुड़ के तू कहे उस्ताद जी मैं आ नहीं करना, मैं आ करना सी। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਬੀਰ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। नहीं करैक्टर दस, बाप का करना, बेटे का करना, हीरो का करना, विलन का करना, हीरो के भरा का करना, हीरवन के भरा का करना। मैं तो कहना हीरवन के भरा का करो, तेन एक्टिंग भी नहीं करनी पैनी, ओरिजिनल टाइप ही काम होना। ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰਨ ਹੀ ਡਿਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਨਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਥੱਕੇ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ। ਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਲੱਗਾ, ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੂੰ ਕੁੱਟੀ ਕੁੱਪੀ ਟੈਪ ਇੱਥੋਂ ਨੱਪ ਕੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਦਾਨਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਦੇਖ, ਨੋਨੀ ਬੋਲਦਾ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਤੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਤਲੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਾ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹ ਲਹਿਰਾ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀਅਮ 'ਚ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ। ਆਹੋ ਤਾਜੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੀ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਸਟਰਡ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਗਰਮਾ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਲੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। अच्छा कैसा जाहला? मैं क्या मिठे रोटी खवावा, छोटा कीमा आलू कीमा पका, कहता नहीं उस्ताद जी मैं अज नान टिक्की दा आर्डर किया। मतलब स्टाइल ही वो आ कि जिवें बंदा नहीं कहता उस्ताद तेनू दाल नाल रोटी खवा, नहीं उस्ताद जी मैं अज मटन बाटी दा आर्डर किया। इस टाइप दा स्टाइल ते पुठा ही कहता। ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕੀਮੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕੀਮਾ। ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਫਾਈਨਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਵਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਇਆ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਵਿਲਨ ਦਾ ਭਰਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਦੱਸੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੀਰੋ, ਅਗਰ ਹੀਰੋ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋ ਹੀਰੋ। ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੀਰੋ। ਕੋ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਜੋ ਕੋ ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਹੀਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ, ਸੈਕੰਡ ਹੀਰੋ। ਸੈਕੰਡ ਹੀਰੋ। ਅਗਰ ਸੈਕੰਡ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸੈਕੰਡ ਹੀਰੋ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾ ਗਮਗੀਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਸਲ ਗਮਗੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਜੂ बचपन से लेके आज तक तुम्हारे सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं। हाँ मेरी जिंदगी का कोई ऐसा राज नहीं जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर ना किया हो। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, एक छोटी बहन है, अब मैंने उसका वर ढूंढना है। हर तरफ नज़र दौड़ाई है लेकिन उसके लिए कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिल रहा। फिर एकदम मेरे दिल में ख्याल आया
कि जैसे तुमको बनाया गया है मेरी उसके लिए, क्योंकि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम पे मुझे मान है, भरोसा है। तुम पे मुझे भरोसा है। मेरी शालू खुश रहेगी तुम्हारे साथ, और फिर हम भी तो गहरे दोस्त हैं। ਹਾਏ इस तो बाद तुम जप्पी पा लेनी। ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਲੂ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਪਾਲਕ ਟਾਈਪ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਹੀਰੋ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਫਿਲਮ ਨੀ ਦੇਖੀ? ਉਹ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਐ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਣੀ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ। ਓਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ? ਉਹ ਛਾਨੂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਗਾ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਹੀਰੋ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਅਨਾਥ ਆ? ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੀਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਘਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਠਕਾਉਣਾ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਨੋਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆ, वाला साहब फौत हो गए, माँ फौत हो गई, एक भैन आ, उसके लिए वर ढूंढना है। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਵੇ ਚ ਕੀ ਆ ਹਰ ਜਾ। ਯਾਰ ਸਟੋਰੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਵੜ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਟੋਰੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਟੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ। ਓਏ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਹਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੇਗਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਟੋਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਲੂ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਭਈਆ बेटा उतनो आ गई भैया ਡਾਇਲੌਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। जिस बहन को तुमने अपनी तरफ से फूलों के बाग में फेंका, ਹਿੱਟ वो कांटों का कुआं निकल आया। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲੌਗ। तो तू को कहना शालू जुबान खींच लूंगा मेरे दोस्त के मुतल्लिक एक लफ्ज भी बोला तो वो कहेगी मुझे पता था भैया तुम नहीं मानोगे। ऐ वे कैसा ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਰੀ ਰਾਵੀ ਚ ਬਣੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਤੇ ਹੋਣੇ बेटा एक दौर सी, एक स्टाइल आ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ यार, इमोशनली ਹੁੰਦਾ। ਸੈਡ ਸੀਨ ਹੈ ਸੈਡ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੀਨਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਦੇਤਾ ਵਾ। ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਪਈ ਹੈ, ਹਲੇ 2 ਸੀਨ ਹੋਏ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਸੋਚਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਦਿਓ ਕੋ ਯਾਰ, ਕੋ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲੇ ਕੋ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋ ਅੱਛੇ ਕੋ ਗੈਦਰੀ ਵਾਲੇ। ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੀਨ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਦੇ ਲਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮਾਮੂ ਬਣਿਆ। ਓਏ ਯਾਰ ਗੁਲਾਮ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਦੀ ਮਾਮੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੂੰ ਮਾਮੂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮਾਮੂ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸਾਈਕਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰੋਤੇ ਹੋਏ ਆਤੇ, ਉਹ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਟਾਇਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਕਿ ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮਾਮੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਦਿਲ ਹੀ ਮੰਨਣ ਡਿਆ। ਸੁਣ ਲਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਾਮੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ। ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ, ਬਹਿਨੋਈ ਵੀ ਆ। ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਬਹਿਨੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬਹਿਨੋਈ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਗਿਆ, ਟੋਕਰਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥੂ ਬੱਕੀ। हाँ, तो तू एकदम कह रहा क्या हुआ शालू, क्या हुआ? तो कह रहे भैया ये मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। ये तू डायलॉग बेटे, डायलॉग इमोशनल मार देगा लोगों ਨੂੰ मैं। ਇਹ ਤਿੰਨ ਡਾਇਲੌਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੈਂ ਰਵਾ ਦੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ भैया तुम्हारा ये दोस्त ਮਿਲੀਅਨ ये मेरे पे इल्जाम लगा रहा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। बताओ भैया, क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? तू थले मुंह करके कहना हाँ। आगे सुन ला। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ਇੱਥੇ ਬੜੋ। हाँ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ
ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ठीक है ना। उस तो बाद तू कहना सांप भी डंग मारने से पहले कुछ सोचता होगा, बड़ा डायलॉग लेता ही दिन में जा ही जाना ला। तुम्हें बचपन से मैंने अपने भाई की तरह देखा, तुम्हारी जगह पे बहुत कुर्बानियां दी, तुम चोरी करके भागते थे, मैं नहीं कहा हुई दो तुम चोरी करके भागते थे, इल्जाम मैं अपने सर पे लेता था। कई बार तुमने लड़कियों को छेड़ा और जब पुलिस हमारे पीछे जाती थी तो वो जुर्म मैं कबूल करता था। मैंने अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में इसलिए दिया कि तुम उसे कुटोगे नहीं। ये कहना मतलब हाथ मैं तुम्हें इस तो देता भी तू बहुता नहीं कुटेगा। ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਚੀਕ ਕਢਾਤੀ ਹੱਥ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਹ ਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा खैर, सुन तो लो। उसके बाद ये है कि कहाँ था मैं, ਹਾਂ ये राइटर को बिला वजह तंग करने का मतलब है अपनी फिल्म का बेड़ा गर्क कर लेना। अच्छा उसने क्या था बताना था। हाथ को घुटना। हाँ, मैंने अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में इसलिए दिया था कि तुम उसकी रक्षा करोगे। तुमने उसको रक्षा ले दिया और वो अकेली सवारियां ढोती फिरती है। डायलॉग से बदला आके तो वही आता। और आज अगर हमारे घर में एक नन्हा फूल खिला है तो तुम उसे अपनाने से इनकार कर रहे हो। कैसे दोस्त हो तुम, दोस्ती के नाम पे बदनुमा धब्बा हो तुम। उस तो बाद उन्हें इंज करके तां चुकना मुंह तो तू गुस्से नाल वेखदा उन्हें कहना और कुछ कहना है या बस बोल लिया। ਉੱਠਿਆ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ। उन्हें कहना कह लो और कह लो जो दिल में आता है कह लो। मिठे दिन बदल जाने बता। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं दुनिया की हर चीज मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मैं हरगिज नहीं मानूंगा कि ये बच्चा मेरा है। उस तो बात तू थोड़ा एंजॉय होना, तू कहना ठीक है अब इस मसले को किसी तरह हल तो करना है। जी सैंडविच चीका पवा रही है। मैं कहना मार देगा। उन्हें कहना वो है जो हुण खलोता को कि ये बच्चा मेरा नहीं, तो कहना ठीक है जिसका भी है पालना तुम्हें ही पड़ेगा। शालू ਉਹ ਯਾਰ ਸ਼ਾਲੂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵਾ जी ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਰੀਟਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਣਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਆਪ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲ ਐਨ ਦੇ ਦੋ ਫਿਲਮ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ। तेरी ख्वाहिश के मुताबिक उस्ताद जी ने फौरी स्टोरी बनाई और स्टोरी भी हो जिन्नू हर अकलमंद बंदा कहेगा कि यार साजी इमोशनल मार। मेरे बाप के मरने के बाद मैंने तुम्हें अपना बाप माना। हाय हाय मेरा भाई कोई नहीं था। मैं सारी दुनिया को कहता था कि अगर कोई भाई हो तो अजय जैसा। हाय ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦਲੀਪ आज तुमने मेरी बहन के बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। वाह हाय हाय तुम्हारे अपने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया तुमने। ਸਾਇਨ ਕਰ अगो ने कहना मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं ये मेरा बच्चा नहीं है, नहीं है ये मेरा बच्चा, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹ के बच्चे नहीं है ये मेरा बच्चा। ਸਾਇਨ ਕਰ ਲਈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਹੁਣੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗਾ ਪਿਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਈਨ करते ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਲਮ ਉਹ ਕਰਾ ਲਓ। ਭਾਈ हामी पार अड्डा तगड़ा स्क्रिप्ट पूरी दुनिया ओ चाहिए भरावा। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੋਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਸੁਣੋ। ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਲੀ ਢੁੱਡ ਮਾਰਨੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਕੋ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, उस तो बाद अगला शॉट सुन। आओ, इनको करा उस तो लो। बाद तेरे दोस्त ने कहना अब और मैं कुछ नहीं कहूंगा, हाँ सिर्फ एक बात कहूंगा। वो सामने लकड़ी की अलमारी देख रहे हो, तू ऐन देखना, तो कहना हाँ देख रहा हूं। हाँ, देख। तो कहना उसके ऊपर एक कैमरा पड़ा है, उधर देख के हाथ हिला दो, हम प्रैंक कर रहे थे, आओ शालू ये हमारा ही बच्चा है। हाय हाय एकदम इमोशन तो बदल के हासे जाएगा। ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ रोना आया, अखा च पानी आया ना, अवाम मार दे सैनमे च मां पुत्र नहीं पछाणेगी। ਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਸਮੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਢੀਡਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ बेटा वो शालू और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਲੂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। यार हुन तू हामी भरदा हीरो दी ਹਾਂ ਸ਼ਾਲੂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਲਾਓ। ਸ਼ਾਲੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੂਵੀ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੋ ਪੀਕੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਤੈਨੂੰ ਤਸ਼ਤਰੀ ਸਿੱਟ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭਣਵਈਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ। ਤਸ਼ਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਤਰੀ। ਉਹ ਤਸ਼ਤਰੀ तश्तरी चाहते यार ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਸਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ अपने लोग गलती कड्डी मन जा हां ਫਿਲਮ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ।
ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟੈਪ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਹਾਂ ਬਿਸਤੋ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਰੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 5 ਡਾਇਲੌਗ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਰੋਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਆ 5 ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਇੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਆਹ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਲ 'ਚ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਮਦ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ 'ਚ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਨਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਲਿਖਵਾਇਓ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਬਦੇਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਆਂ ਵੀ ਚਿਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੂਵੀ ਆ ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੋ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ यार देख अल्लाह दे बंदे डायलॉग मेरी बहन के बारे में इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुम्हें मौत क्यों नहीं आ गई ਹਾਏ 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 सर में छा कर दिया ਕਸਮੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜ ਰੋਣੇ शालू ਉੱਪਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ यार फिर तू कोई अपने को होर रोल दसदा फिर मैं तो दसो यार ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ चीका ਵੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਸਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਚੀਕਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਡੈਨੀ ਟੈਬ ਕੋ ਚੀਤੇ ਦੀ ਖਲ ਪਾਈ ਉਹ ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਤਗੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਉੱਤੇ ਸਾਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਏ ਉਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਉਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਡੈਨੀ ਟੈਪ ਉਹਨੇ ਚੀਤੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਖੜਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ तुम्हारे माथे पे साफ लिखा है कि तुम दुनिया पे हुकूमत करोगे वो ना कई बदमाश टैप आहो उन्हें देखा उन्हें क्या अच्छा उन्हें क्या और बताओ बाबा हमारे बारे में उन्हें क्या तुम जहाँ से बदमाश बने हो मैं वो भी देख रहा हूँ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਹੁਣ ਤੈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀ उन्होंने ਕਰੇ कहा बाबा हमें बताओ ਹਾਂ तुम हमारे बारे में और क्या जानते हो उन्होंने कहा बेटा हकीकत में तुम एक शरीफ आदमी हो ਹਾਂ ਹਾਂ तुम्हारे पास एक बहुत नरम दिल है ਹਾਏ 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 वो उन हीरो थोड़ा जाना और विलन विलन, थोड़ा जा हाँ। टेंशन है क्या लेकिन तुम्हारी जिंदगी की कुछ मजबूरियों ने तुम्हें इस रास्ते पे धकेल दिया ਹਾਏ ਇਹ ਨਾ ਸਟੋਰੀ और तुम अपना आप खो बैठे हो ਹਾਏ और जुर्म की दुनिया के रास्ते पे चल पड़े हो तुम ਹਾਏ ਹਾਂ ਹਾਂ तो वो ने कहा हाँ बाबा मैं इस दुनिया पे राज करना चाहता हूँ नाम होगा मेरा लोग डरेंगे मेरे से आगे वही डायलॉग ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ लोग डरेंगे मेरे से उन्होंने कहा बेटा लोगों को डरा के वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा हो। उन्होंने कहा बाबा ਆਹਾ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ भीख मांगने के इतना ही शौक है तो चेरेबाजी छोड़ दे बाबा क्या कहने भीख मांगने के इतने ही शौक है तो तंजो मिजाह का सहारा लेना छोड़ दे बाबा मल्टी बात क्या कहने उन्होंने कहा बेटा मैं जानता हूं तुम मुझे 1 मिनट में मार सकते हो लेकिन मैं मौत से नहीं डरता अच्छा। मैं वो सच बताऊंगा जो मैं तुम्हारे माथे पे लिखा देख रहा हूं ओए ਓਏ ਵੱਡੀ ऐ जरा पीछे बैकग्राउंड ला दी अच्छा मैं देख रहा हूं उन्होंने कहा क्या देख रहे हो तुम बाबा बताओ हमें वरना हम तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर देंगे बाबा ना थोड़ा वो बदमाश थोड़ा ਆਹੋ ਪੂਰਾ ठीक है। ਲਗਾ ਕੇ ਲੈ कहना अगर सुनने की हिम्मत है तो फिर सुनो याद करो तुम्हारी एक बहन थी जिसका नाम शालू था ਇਹ ਸਾਲੇ ਡੈਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸ਼ਾਲੂ ਆ ਗਈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਚ ਆ ਗਈ ओए ਇਹ यार ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਕੰਧ ਆਉਣੀ ਫਿਲਮ यार मैं कितने पहुंचे हूं ना यार ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ script ਯਾਰ। ਲਿਖਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ ਦਾਨਿਸ਼ ਸ਼ਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਸਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦਮੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਛੁੱਟਰ ਮਾਰਨ ਚਵਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚ ਸ਼ਾਲੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਲੂ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਫਿਲਮ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਆ एक रात तेज बारिश थी और तुम घर लेट आए तुमने आके अपनी माता से पूछा माता जी शालू कहाँ है ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ माता ने कहा पता नहीं बेटा अपने कमरे में हो ਹੋ ਗਈ ਵਾਹ तुम उसके कमरे में गए उसकी चारपाई खाली थी
और चारपाई पे एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। शालू भज गई होनी, Suspense। दौड़ गई शालू। नहीं, मैं बगैर तुम फिल्म शालू को करा लो, मैं फिर आ जाएगा ओए सही यार सस्पेंस ਉਹ ਯਾਰ ਚਪੈਂਚ ਦਾ ਹਰ ਸੀਨ ਚ ਸ਼ਾਲੂ ਜਾਣ ਚ ਚਪੈਂਚ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਗਈ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਆ, ਖਲੋ ਜਾ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ, ਉਹਨੇ ਲੱਭਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। भाई मैं समझाता हूँ आपको स्टोरी तुरी ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਮੈਂ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਲੂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਲੂ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਬਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਲੂ ਵਿਕਨ ਦੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਸ਼ਾਲੂ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਲੂ ਇਹ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆ ਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰੀ ਐਡੀ ਉਹ ਯਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੂਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਡੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ, ਏਡੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਂ ਟੈਸ। ਕੁੜਤਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਲੂ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਟੈਪ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਜੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਾਂ? ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਭੱਬੂਆਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਾ ਭੱਬੂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਾਲੂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਠੀਕ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਲੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੀ ਸ਼ਾਲੂ ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਲੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਇਹ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਰੱਖ ਗਈ ਉੱਥੇ। नहीं हाँ। उन्हें देखा कि मुझे चूड़ियां चाहिए, ईद आ रही है, ये चाहिए, तो अगे सुनिया ही नहीं। तू ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ तू कोई तेरी अपनी सोच गंदी, तू भजा भी दिता। ਇੰਤਜ਼ਾਜ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਚੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖੀ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਯਾਰ, ਲੈ ਜਾਂ ਦੱਸ। ਸ਼ਾਲੂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਲੂ ਪਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਲੂ ਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ। ਗਾਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੋੜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਆ ਮੈਡਮੈਨ ਫਿਲਮ हाँ हाँ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। हाँ हाँ मैड मैक्स मैड मैक्स ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਐ ਡਿੱਗਦਾ ਬਾਈ, हाँ हाँ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕਰ। ਉਹ ਰੋਲ ਕਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਲੈ ਚ ਸ਼ਾਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਪਾਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਥੋਂ ਨੱਸਦਾ ਵਾ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਨੱਸ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹ ਮਗਰ ਗੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਸ਼ਾਲੂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਲੀ ਬੈਣਾ। ਪਾ ਇਹ ਓਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਏ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਵੇ? ਬੇਟਾ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਾ ਭੈਣ ਆ, ਨਾ ਮਾਂ ਵਾ, ਨਾ ਪਿਓ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਚੱਲ ਹੀਰੋ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ? ਹਾਂ। ਘਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੋਊ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਮਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੋਊ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਵੀ ਜੰਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਲੂ ਹੀ ਜੰਮੀ ਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਸ਼ਾਲੂ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੀਕਾ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਾਜੀਆ ਪਾ ਪਿੰਕੀ ਲਓ। ਕਰ ਲਾ। ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਪਿੰਕੀ ਆ, ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਲੂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾ ਯਾਰ ਲਓ, ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੀਜੇ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ। ਤੇ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਆ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਪਾਗਲਾ ਕਰ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਲੂ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੈਰਤਮੰਦੀ, ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਲੂ ਨਗਾ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਲੂ ਬਣਨ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਕੱਢਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਲੂ ਤੇ ਆ ਫੜਾ। ਇੰਜ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ, ਅਵਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਲੂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਵਾ, ਹੀਰੋ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਦਾਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਇਦਾਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਕਿਸੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਾਅਦ ਚ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਚੌਧਰਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਡਮ ਅੰਜਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦਿਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚੰਨ। ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੀਕ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ। ਆਹੋ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਗਰ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਾਂਦ ਕੀ ਚੌਧਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਣ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਰੀ ਰੱਖ ਆਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਛੱਡੋ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੂੰ ਕਹੂੰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਈ ਆ।
ਓਕੇ ਕਰ ਤੂੰ ਯਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਅੱਛੀਆਂ ਐਕਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਐਕਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਜੈਨੂਅਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਵਿਆਹਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ। ਦੋਸਤ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਅੱਗੋਂ ਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਗਰ ਮਿਲਾ ਤੇਰਾ ਮਖੌਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚੇਦੇਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਲੂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਕਰੈਕਟਰ ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਤੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਡਨ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਹੀਰੋ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਓਕੇ ਕਰੋ। ਹੀਰੋ ਲੈਣਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਤੇਰਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਨਾਥ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ। Okay. ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਓਕੇ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਆਵੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਖੇਤ ਸਵਾਹ ਕਰਨੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਐਸਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੜ ਪੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਾਤਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਬਲਾ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਪਟਾ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੌਂਕ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਟਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿਓ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਸ਼ਾਲੂ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਬਣਾਤਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੋਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਕੰਮ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਉਹ- ਘਟੀਆ ਉਹ ਯਾਰ, ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਓਕੇ ਜਾਹਲ ਜ਼ਾਰਾ। ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਓਏ ਠਹਿਰ ਭਰਾ ਓਏ ਬਸ ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਾ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਲਵ ਯੂ ਅੱਲਾ।